All right. Good morning to all of you. Hope you all can hear me. අයිබෝවන් මට ඕගලන්ටම වැහෙනවා කියලා මං හිතනවා. So thank you for joining for our mastermind masterclass, Groom to be an Intelligent Investor 10th batch. Today you have joined for. So before we start off with the lessons, few other introductions I would like to give. So those who are new to Mastermind Roshan and who doesn't know what Mastermind Roshan is all about, just to let you know that you can find us on YouTube. YouTube and Facebook fan page, LinkedIn, Instagram, and X social media pages. So start subscribing us on YouTube and start following us on the social media pages to know more about the financial freedom, entrepreneurship, and business planning and all that. At the same time, would like to let you know that as most of you all know what the content of the program today. Before we start off with the lesson, we would like to request you to have your mics muted and videos off during the lesson, and then you will be given the opportunity to talk and ask questions from our lecturer, Dr. Roshan. So until such time, you can have your mics muted and videos off. And once you're given the chance, you can on your video and the mics on, and then you can put your question on. අයිබෝවන් ඉතින් thank you ඔයගොල්ලෝ අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සුබෝදෑසනක් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ අපි mastermind master class බුද්ධිමත් ආයෝජකයෙක් වන්නේ කෙසේද කියන තේමාව යටතේ අපි කරන introduction class එක තමයි ඔයගොල්ලෝ join වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද අපි මේකේ 10th batch එක තමයි ඕගොල්ලෝ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදිහට කොටස් වලින් පොළ ආයෝජනය කොහොමද අපි in depth කතා බහ කරන්නේ කියන එක ගැන සහ කොහොමද අපි ආයෝජනය කරන්නේ කියන එක ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ක්ලාස් එක පටන් ගන්න කලින් පොඩි හඳුන්වාදීම් කිහිපයක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අපිව social media pages වල follow කරන්න පුළුවන් සහ YouTube එකේ අපිව subscribe කරන්න. ඉතින් අපි Facebook fan page, YouTube, එතකොට LinkedIn, X සහ Instagram social media pages වල mastermind Roshan විදිහට ඉන්නවා. ඉතින් අපිව subscribe කරන්න YouTube හරහා follow කරන්න social media pages වල. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තව financial freedom සම්බන්ධයෙන් එතකොට investment සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර ඔයගොල්ලන්ට දිනෙන් දින ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ අපි lesson එක පටන් ගන්න කලින් request කරන්න කැමතියි ඔයගොල්ලන්ගේ mics mute කරලා videos off කරලා අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න session එක අතර වාරයේ ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව අපි ලබා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ගැටළු ඔයගොල්ලන්ගේ යොමු කරන්න. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ mics unmute කරලා videos on කරලා comfortable නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටළු යොමු කරන්න අපේ ඩොක්ටර් රොෂාන්ට. ඉතින් ඒත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට අපි කියනවා mics mute කරලා videos off කරලා ඉන්න කියලා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ අපේ session එක ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍ය දෙකෙන්ම mix එකේ තමයි conduct කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වැඩිදුර අවධානය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒක හින්දා මොන හරි නොතේරෙන තැන් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ලැජ්ජ වෙන දෙයක් නැහැ. අවස්ථාව තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ගැටළු යොමු කරන්න. පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට Zoom chat box එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට messages දාලා ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටළු යොමු කරන්න. Also, I missed to tell you that we will be conducting this class from English and Sinhala medium mix both because in order to cater the audience for you all to get more understanding. So whoever doesn't understand whoever doesn't understand any of it when we are explaining, you have the opportunity to ask the questions. At the same time, you have the Zoom chat box available. You can put up your questions there. Then Dr. Roshan will assist you time to time accordingly. So before we start off with the proceedings, let me introduce our guest speaker, the trainer for today. That is Dr. Roshan Fernando, Diploma in Marketing UK, Associated Member of Chartered Institute of Marketing, Master of Business Administration, Cardiff University, UK, Certified and Registered Investment Advisor, Colombo Stock Exchange. He also has 19 years of experience in investment advisory, business development, and strategy implementation.
He has operated in the capacity of providing advisory services to reputed and government corporate funds, while he's being also currently employed in a leading fund management organization. He also the director of Skyridge Ventures Private Limited, Skyridge Investment Private Limited, Mastermind Holdings Private Limited, and Entrepreneurs Lanka Limited. He is the founder of Mastermind Institute of Studies 2004, and close to 2 decades he has experience in lecturing, teaching, and coaching. His passion is to educate people on financial market and entrepreneurship, and sharing his knowledge and the practical experiences, which is why we have Dr. Shan here today. So he'll be joining in a couple of minutes. So until such time, I'll share a small video clip to know further what Mastermind Roshan is all about, and then he will be joining with you all. Okay, thank you very much, everyone, and have a great day. Roshan Fernando. Hi, my name is Roshan. Roshan Fernando is a Sri Lankan entrepreneur, author, trainer, and stock and FX trader. Roshan holds a diploma in marketing UK, associated member of Chartered Institute of Marketing, Master of Business Administration Cardiff University UK, certified and registered investment advisor Colombo Stock Exchange. Roshan has 17 years of experience in investment advisory, business development and strategy implementation. He has operated in the capacity of providing advisory services to reputed government and corporate funds. He is currently employed in a leading fund management organization. He is also Director Skyreach Ventures Private Limited, Skyreach Investments Private Limited, Mastermind Holdings Private Limited and Entrepreneurs Lanka Limited. Mastermind Roshan Fernando. An awesome financial state of mind. Okay, good morning to all of you. සුබ උදෑසනක් ඔබ සියලු දෙනාටම. ඒත් එක්කම good afternoon to few of you all. සමහර අය පිටරට ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නේද? පිටරට ඉඳන් join වෙන කට්ටිය OS කියලා දාගෙන මම හැමදාම අහන ප්‍රශ්නයක් එක දැනගන්න අපි කී දෙනෙක් පිටරට ඉඳන් join වෙනවද කියලා. and කී දෙනෙක් ලංකාවේ ඉඳන් join වෙනවද? ලංකාවේ ඉඳන් join වෙනවා නම් SL කියලා දාගෙන යන්න. මම හිතනවා මාව පැහැදිලිව ඔබට ඇහෙනවා ඇති කියලා. I believe that you can hear me very clearly. Right, so chat box එක අපි active තියාගමු. We have to take the chat box very active. So we have Kavindu from Bangladesh. Sakir says overseas. Dayabaran, yes, very good person. Mama Dayabaran Dubai වලත් හම්බුණා when I went. Very nice, down to earth person. Then Sanjit, yeah, Sanjit says Sri Lanka. Eranga Sri Lanka, Pasindu Sri Lanka, right. Anita then already joined Parakula join වෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. If you are watching this later, but miss වෙලා පස්සේ බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේක live කියලා හිතාගෙන you have to do your work, right. මොකද අපි ගොඩක් වටිනා දේවල් අද සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්නවා. අද අපි වැඩේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අහමු audience එකෙන් කී දෙනෙක් from here have you already invested in stock market? ඔබ already stock market එකේ invest කරලා තියෙනවා නම් yes කියලා දාගෙන යන්න. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා ගණන් කරමු. Right, let's see how many we have. Eranga Sajit,
3යි 4යි ටිරාන් මරිනා රයිට් අශාන්ති රයිට් කවිඳු ඩිරෙක්ට් මෙසේජ් දාන්න එපා ඔක්කොම රිප්ලයි ටු එවරිවන් දාන්න නැත්නම් මට ඩිරෙක්ට් මෙසේජ් ප්‍රයිවට් දැම්ම මට ඕක හොය ඉන්න බෑ ලෙක්චර් කරන ගමන් ටිකක් අමාරුයි ඕකේ සෝ දානවනේ කෙලින්ම එවරිවන් කියලා දාලා රිප්ලයි කරන්න ඕකේ good stock market එකේ සාම ඉන්වෙස්ට් කරලා නැති අය who has not already invested in the stock market can you say no ඔබ stock market එක ආයෝජන කළා නැත්නම් no කියලා දාගෙන යන්න බලන්න අපි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා ගණන් කරමු කී දෙනෙක් ඉන්නවද stock market එක already invest කරලා නැහැ right ඉතින් අලුතින්ම පටන් ගන්න කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා right අලුතින්ම පටන් ගන්න කීප දෙනෙකුත් ඉන්නවා එතකොට ඒ හැමෝටම ඔබියන විදියට අපි කතා කරන ගම අද චුට්ටක් already I think you all have got access ඔයගොල්ලෝ already access අරන් ඇති to watch the stock market lessons දැන් මේක stock market lessons කරනවට වඩා මම ඔයගොල්ලන්ට practical දේවල් වගේක් තමයි අද දිනේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒත් එක්කම chat box එකට දාගෙන යන්න මේ වෙලාවේ ඔයගේ portfolio profit the loss ද කියලා profit or loss එක දාගෙන යන්න right ඒක අපි දකින්න පුළුවන් අනිත් සමහර උදාහරණ profit ඔක්ක කට්ටියට profit වෙලා තියෙනවා right සමහර පරණ කට්ටිය අපි stock market එක කරන lessons වලදී අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි banking sector එක ගොඩාක් under value වෙලා තිබ්බ sector එකක් විශේෂයෙන් අපි ඒ ගැන කතා කරමු 2019-20 covid lockdown වෙලදී market එකේ commercial bank පල්ලෙහාට ආවා රුපියල් 50ට එතකොට NAV එක 140යි ට්‍රේඩ් වෙනවා 50ට ඒ වෙලාවේ තමයි අපි මේ mastermind YouTube channel එකත් පටන් ගත්තේ බොලක් කටේට හුඟ ලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණා මේ සල්ලි ටිකක් earn කරගන්න. Then when you started to earn what happened overall the market recovered. ඒ කියන්නේ market එක 50ට ගත්ත කට්ටිය නැවත 100ට විකුණන අවස්ථාවක් ලැබුණා. right අපි ඒ ගැනත් කතා කරනවා. අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ඒකත් ඒ කේස් ස්ටඩි එකත් එක්ක තමයි මෙතනට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 2022 නැවතත් අරගලියත් එක්ක කමර්ෂල් බැංක් ස්ටොක් එක 50ට වැටෙනවා. තමයි උදාහරණයක් කමර්ෂල් බැංක් ගන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔලුවට දාගන්න. නැත්නම් සමහර අය හිතනවා හරි අනිත් WhatsApp group එකක් හෝ Facebook group එකක් හෝ යම් කිසි වෙබිනාර් එකකට ඇවිල්ලා හරි කවුරු හරි හොඳයි කියපු ස්ටොක් එකක් බිල දී ගන්න එක තමයි හරිද. ඒක නෙමෙයි හරිද. හරිද තමයි හරියට ඇනලයිස් කරන්නේ. අපි ඒක ගැන කතා කරනවා. එතකොට නැවත 2022 දී අර ඔයගොල්ලෝ ටික රුපියල් 50 ගණන් වලට ඇවිල්ලා ආයි ගියා රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති වෙනවත් එක්කම 100ට. එතකොට මේක ආයි වැටෙනවා 79ට අර මාලිමාව බලයටපත් වෙයි කියලා මිනිස්සුක තිබ්බ ආයෝජකයන් තිබ්බ බයට 79ට වැටෙනවා. ආයි මේක දැන් 120යි. ඉතින් ළමයි අපි බලන්න ඕනේ මේ වැලියු concept එක සහ එවැනි දේවල් කොහොමද මේ stocks වලට ඔයගොල්ලන්ට purchase කරලා profit කරන්නේ කොහොමද කියලා. සිකුරාදා දිනේදී stock market එකේ දිහා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 1 වෙනිදා නේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා සීල කොටස් මිල දර්ශකය 93කින් එකක 93කින් ඉහළ ගියා. S&P SL20 මිල දර්ශකය එකක 15කින් ඉහළ ගියා. දැක්කද මේ market drop එකක් වෙලා තමයි ආයි රිකවර් වෙලා තියෙන්නේ සිකුරාදා දිනේ. S&P SL20 මිල දර්ශකය drop එකක් වෙලා තමයි රිකවර් තියෙන්නේ. දැන් අපි ඔයගොල්ලන් join වෙන වෙලාවේ stock market එක අවුරුදු දෙකකට පස්සේ all time high කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. all time high කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවුරුදු දෙකකට පස්සේ 2022 පස්සේ ඉහළ මාගයේ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. ඒතර ඉහළ මාගයේ වාර්තා වෙන්න හේතු කාරණා දෙකක් අපි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් කෙරෙහි යොමු වීමට පුළුවන් අවස්ථාව වැඩි කියන ආයෝජකයන්ගේ මතය. That is one. Then number 2. දැන් මම සිංහලෙන් explain කරන ඒවා ඔබට English සිංහල තේරෙන්නේ නැති කවුරුත් හිටියොත් message එකක් දාන්න. I'll explain in English also because බහුතරය the majority likes Sinhala and chat box එකට දාන්න ඔබ English වලින්ද කරන්න කැමති සිංහලෙන්ද කරන්න කැමති සිංහල මුකුත්ම තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය එහෙමත් දාන්න so I can try to explain in English more. හරිද? chat box එකට දාන්න අපි සාකච්ඡා කරගන්න. දැන් join වෙන කට්ටිය කැමති නම් වීඩියෝ එක on එකේ තියාගන්න පුළුවන් නැත්නම් off කරන්නත් පුළුවන් no issue.
අපේ ටීම් එක ඔන් දාලා තියෙන ඉස්සෙල්ලා එන කට්ටිය පොඩ්ඩක් හඳුනා ගන්න කවුද. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් වීඩියෝ එක ඔෆ් කරගෙන මයික් එක මියුට් කරගෙන අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒතකොට අපි කතා කර හිටියේ මේ ස්ටොක් මාකට් එකේ දේවල් වැඩි වෙන හේතු. ඒතකොට ඊළඟ දේ තමයි ISB bank restructuring. අපි වීඩියෝ එකක් කරා කලින් ඔබ දකින්න ඇති මාස්ටර්මයින්ඩ් YouTube channel එකේ free ඔබට වීඩියෝ එකක් ලබා දුන්නා ISB එකත් එක්ක බැංකු කොටස් ඉහළට කියලා. ඒක බලපු නැති කට්ටිය නෝ කියලා දාගෙන යන්න. මොකද ඒ ගැන මම ගොඩක් අද දිනේ විස්තර කරන්නේ ටිකක් වටිනා දේවල් වගේකට කාලය යොමු කරන්න තමයි හදන්නේ. රයිට්. ඔයගොල්ලන්ට මම ඇනලයිස් කරලා දීලා තියෙන දේවල් වගේක් වටිනා දේවල් ටිකක් අද පෙන්වන්න යන්නේ. එතකොට මේ අපි කතා කර හිටිය කොටස් වෙළඳපොලේ ඉහළ යාම. රයිට්. මොකද මේ අවුරුද්දේ ඉලෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ ඇත්තටම ආයෝජන කරන්න ගිහලා වැඩක් නැහැ. ඒක තමයි අපි මේ one thing අපි මේ programs උත් මේක හුඟක් වෙලාට ඔයගොල්ලෝ අපි මේ අවුරුද්ද කරන අන්තිම program එක. මොකද ඊට පස්සේ අපිට expect කරන්න පුළුවන් bull run එකක් ඉන් පසුව දෙසැම්බර් මාසේ කොයි වගේ වේද කියලා අපි මේ program එකේ මැද හරිය වගේ අපි කතා කරමු. right. දැන් මේ වෙලාවේ තමයි ඔයගොල්ලෝ එන්ටර් වෙලා නැත්තම් මේ මට මතකයි චන්දර කලින් ගොඩක් අහන දේ ප්‍රශ්න තමයි මිස්ටර් රොෂාන් අපිට මේ වෙලාවේ ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන එක හොඳයිද? ඩවුන් නේද? අන්න ඕක තමයි අහන ප්‍රශ්න. ඉතින් අනේ මං හැම ඔයගොල්ලෝ මතකද සමහර මම දෙන උත්තරේ. There is no right time to invest. There is no right time to start. අන්න ඔය දෙක. No is nice so right no right time to start. දැන් මේක හොඳ වෙලාව කියලා නැකතක් බලලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න බෑ. ඔය පටන් ගන්නවා නම් 50000කින් ලක්ෂයකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 50000ක් ලක්ෂයක් කියන්නේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලන් දන්නවා ස්ටොක් මාකට් එකේ එන එක්කෙනෙක්ට ඇත්තටම පොඩි ගාණක් ඒක. තාමත් පොඩි ගාණක්. සමහර බ්‍රෝකරින් කම්පනීස් ඔබේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ ලක්ෂයයි නම් ගන්නෙත් නැහැ. දන්නව ඇති ඒක. නේ? දන්නව ඇති. එතකොට මරියා දාලා තියෙනවා no කියලා. What is no? That means what don't you සිංහල තේරෙන්නේ නැද්ද? තේරෙන්නෙම නැද්ද? මරියා තෙබුරන් සේනා තුදෙනෙක් දාලා තිබ්බ no කියලා. ඒගොල්ලන්ට සිංහල තේරෙන්නෙම නැද්ද? Don't you do understand Sinhala at all? If no, then we will try to find a solution. Right. අපි සිංහලෙන් කරන්නේ for the main audience to understand. And the main other thing is although concepts are in English. මේ ඔක්කොම concepts අපි ඉගෙන ගන්නේ සුද්දාගෙන වොරන් බෆට්, බෙන්ජමින් ග්‍රැහම් මේගොල්ලෝගේ theories තමයි මේ ලංකාවට. එම්තිද අපි ඉන්ටර්ජනල් ඉන්වෙස්ටර් බුක් එක ගත්තොත් අවුරුදු 100ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. right stock market analysis වල. දැන් මෙහි අපි ලංකාවේ 1989 නේද පටන් ගත්තේ. ඒක පොඩි කාලයක්. හරි අපි දැන් බලමු අපි කොතනද ඉන්නේ කියලා. wealth management courses වල සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය හැම වෙලාවෙම මම කියන දේ තමයි අපි where are we now? අපි කොතනද සිටින්නේ? where are we now? where do we want to go? දැන් මේ program එක සමහර අය මේ mastermind team එකෙන් අහලා තිබ්බා එක්තරා තව course එකක්මද ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් අහනවා මේක webinar එක විතරක් සම්බන්ධ වුණොත් හරිද? නෑ මේක සම්පූර්ණ custom made intelligent investor workshop එක 2024 අපි මේ අවුරුදු දෙකක් කරා. ඒක කරන්නේ විශේෂ අවස්ථාවල පමණයි. ඉතින් ඒවට සහභාගී වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ඔයගොල්ලෝ ලබපු භාගයක් කියලා සලකන්න. අංක 1. ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි මුදලක් earn කරා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ recover කරගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේක හරියට practice කරොත් නිකන් ඇවිල්ලා මේ stock එකක නමක් හොයාගෙන යන එක නෙමෙයි. අවබෝධයෙන් කරොත් මේක you can keep on repeating. For example, මම මුලදී කිව්ව commercial bank example එක ඔයා 50 ගෙදී 1 million ආයෝජනය කරා නම් ඔයා 2 million වලට විකුණුවා. ඊට 1 million profit ලක්ෂ 10ක්ම ඔයාට ඒකට 12000ක් හෝ 6000ක් හෝ 12000ක් whatever nothing 1 million. දෙවෙනි පාරත් ඔයා ඒක එනවා. ආයෙ 2 million එක 4 million වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ලක්ෂ 30ක් හොයලා 3 million. ආයෙ වැටෙනවා. ඉතින් ලක්ෂ 40ක් විතර නිකම්ම හොයලා මේ අවුරුදු 4කට මම කියන්නේ පොඩි ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කළා. මම කියන්නේ 1 million. ඒතර ඔබ ගාව ප්‍රාග්ධනයක් නැත්තම් if you don't have a capital right ලක්ෂයකට වඩා හෝ ලක්ෂ 10කට වඩා අඩුවෙන් වගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් එතන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒතර අපි ඒක හදාගන්න තමයි කියන්නේ you have to have a new business idea, you have to have other income sources අනේ වගේ දේවල්. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. හරි. Where are we now? දැන් ඔයගලන්ට මේ වෙනකොට wealth management එකේ අපි කරපු stock market lessons වගේක් තියෙනවා. That is A to Z stock market lessons.
these are lessons theory තනිකර theory and ඒකත් එක්කම ඒ lessons වල සමහර practical දේවල් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දාලා තියෙනවා wealth management එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් සර් මේ දාලා තියෙන example එක මේ පරණයිනේ කියලා දාලා තිබ්බ අපේ මාස්ටර්. අපි කිව්ව එක example එකක් අපි use කරා. පරණ හින්දා තමයි ඒක තියෙන්න ඕනේ. පරණ හින්දා තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. ඇයි? අපි පැහැදිලිව කියනවා මේ lessons වල commercial bank 50ට තියෙනකොට HMB 79 හරි 100 තියෙනකොට මෙන්න value stock මෙන්න value stock live programs වල ඒ cuts ඒ පොඩි cuts අපි දාලා තිනවා. ඇයි ඒක දැම්මේ? නැවත වතාවක් ඒ වැඩි අවස්ථාවක commercial bank වෙන්න පුළුවන්, John Keels වෙන්න පුළුවන්, access engineering වෙන්න පුළුවන්, හොඳ dialogue වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවක කඩා වැටුනොත් පැනික් වෙලා බය වෙලා හැංගිලා ඉන්න බෑ. ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් විදියට ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඒ stocks value concepts වල පාවිච්චි කළා ඔයාගේ portfolio එකට එකතු කරගන්න ගැනීම අනිවාර්යයි. නැත්තම් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඇයි අර කෝටිපතිය තවත් කෝටිපතිය වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝන් ගාව capital එකක් තියෙනවා බය නැහැ. value එකක් දාන්න. එම පණිවිඩයත් එක්ක මේක බලමු. right? දැන් මේ lessons බලන්න ඔයගොල්ලන්ට access දීලා තියෙනවා. dialogue එකේ access වල issues තියෙනවා නම් කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි දෙව්මි ඉන්නවා. අද program එක කරේ ටාෂියා එයා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක කරේ දෙව්මි ඔයගොල්ලෝ එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉතින් මේ දවස්වල සහ ඇන්ඩ්‍රියා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාලට access දෙන ප්‍රශ්න වල තියෙනවා. සමහරට ඔයාගේ time එක off කරන්න නැතුව issues වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක screen record කරන්න කියලා account එක block වෙන්න පුළුවන්. මොකද dialogue එකෙන් ඒක love කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. data privacy issues හින්දා. ඉතින් එවැනි කාරණා හින්දා ඔයාලට access අඩු වුණොත් මේක කරන්න. දැන් මේ lessons ටික ඔයගොල්ලෝ ආයෙ බලන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. දැන් අද join වෙන්නේ right මේ දිනේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් anytime. Student can watch all and then we can live Q&A. මේ අද Q&A session එකකුත් තියෙනවා. So today අද දවසේ තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට මම screen එක පේනවා ඇති. පේනවා නම් yes කියලා දාන්න බලමු කී දෙනෙක්ට පේනවද කියලා. Right. එකිනෙක කරන what is the least amount who can invest in CSC or රුපියල් 10000කින් උත් පටන් ගන්න 10,000 rupees also you can start. So today we're going to talk little advance. අපි ටිකක් අද ටිකක් ගැඹුරු දේවල් වගේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හේතුව මේ වෙනකොට සමහර stock market lessons බලලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඉදිරියේදී market එකට government change එක USD impact එක දෙකම කොහොමද බලපාන්නේ. ඉතින් live Q&A session එකට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ගැටලු chat box එකට දාන්න මම පුළුවන් වෙලාවක දැන් reply කරනවා. එහෙම නැත්නම් class එක අවසානයේ ඔබට ප්‍රශ්න අහන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න ඇසීමේදී ගොඩක් වෙලාවට මේක ගත්තොත් හොඳයිද අරක ගත්තොත් හොඳයිද කියලා අහනවට වඩා logically අපි බලන විදිහ කතා කරමු. ඒත් එක්කම අද program එක අරමුණ වෙන්නේ ඔබට ලොකු අරමුණක් අපි එක්ක අරන් ගලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බිලි පිත්තක් ලබා දීම. මොකද්ද මේ බිලි පිත්ත? බිලි පිත්තක් ලබා දෙන්න. මාළු බාන්න බිලි පිත්තක්. ඒ කියන්නේ දැන් කතාවක් තියෙනවානේ. අර එක්තරා ව්‍යවසායක කියනවා එයාට එතනක කියනවා මිනිස්සුන්ට මාළු දෙන්න එපා. දැන් ලංකාවේ කට්ටිය පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මාළු ගන්න. මොකද මාළු ගන්න කියන්නේ දැන් කවුරු එක්කෙනෙක් කියලා ඔයාලට නිකන් මාළු ටිකක් දුන්නොත් මාළු කුණු මාළුද හොඳ මාළුද දන්නේ ඒ ටික ගෙදර අරන් යන සිස්ටම් එකනේ ලංකාවේ ලේවල තියෙන right ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඒක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය බලන මේ දේශපාලන වේදිකාවෙත් කතා වෙන දේ තමයි අපිට අර සහන ආධාරය දෙන්න. අර පඩි වැඩි කරන්න. අර කරන්න. ඒත් දකින්න නැති දේ තමයි බිලි පිත්තක්. ඒ කට්ටියට දැනුම අවබෝධය ලබා දීලා බිලි පිත්තක් ලබා දුන්නා නම් එයාට හැමදාම මාළු ටික විකුණලා සල්ලි හම්බ කරගන්න පුළුවන්. හැමදාම මාළු right එක දවසක බිලි පිත්තෙන් කරනවා ඊට පස්සේ බෝට් එකෙන් කරනවා ඊට පස්සේ ට්‍රෝල් එක කරනවා. එහෙම දියුණු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේක වෙලා තියෙන්නේ මම දන්නවා ඒක හැම ගොඩ කට්ටිය තියෙන අර මේක ඇවිල්ලා අද මොනවද හොඳ බයි කරන්නේ? මේක ගත්තොත් හොඳයිද? මේක ගත්තොත් ඉතින් අර එහෙම නැතුව ඔබට බිලි පිත්තක් ලබා දීම තමයි අද අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අරමුණ. දැන් අපි ටයිම් ටේබල් එක නැවතත් යොමු වෙන්නම්. මේ පුණුපුටාවට කියන්නේ මොකද මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සමහර අය ගාව දුර්මත තියෙනවා නම් මේක මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේක ලබා ගන්න. ඒක නෙමේ ලබා දෙන්න ඔයාලට දැනුම අවබෝධය ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට සල්ලි හම්බ කරලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝස් එකට. ඔය දැක්ක එක වීඩියෝ එකකින් කොච්චර කට්ටිය ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙනවද කියලා. හරි. ඉතින් අද question session එකේ live and Q&A session එකේ ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Then the next one is
අද කතා කරනවා critical market trends including market behavior before parliament election and after. ඒ කියන්නේ stock market behavior before parliament election. ඒ කියන්නේ දැන් parliament election එක 14 තියෙනවා. ඊට කලින් මොකක්ද අප කළ යුත්තේ නොකළ යුත්තේ මොන වගේ දේවල්ද බලන්න ඕනේ. Next one, USD impact on the economy and stock prices. මේ USD එක ගැන හුඟක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. මේ ISB ගැන අපි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ detail slides උත් අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අවසානයේ දවස් තුනට අපි ටීම් එක ෂෙයා කරා ඔයගොල්ලන්ට. මේ දෙක අපි විශේෂයෙන් අද කතා කරනවා. වෙලා තිබුණොත් මේ ගැනත් අපි කතා කරමු. වටින්නේ මේක අවබෝධයෙන් නෝට්බුක් එකත් එක්ක පෑනක් එක්ක වාඩි වෙලා මේ ටික හොඳට නෝට් ඩවුන් කරගන්න ඕනේ. සමහර ස්ලයිඩ්ස් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ සමහර ස්ලයිඩ්ස් අපි ඔයගොල්ලෝ එක ෂෙයා කරනවා ගෲප් එකේ දාලා ඔයගොල්ලන්ට knowledge එකට සමහර ඒවා ෂෙයා කරන්නේ නැහැ ඒවා ෂෙයා කරන්න බෑ ඒ නිසා අවධානයෙන් ඔයාලට නෝට් ඩවුන් කරගන්න නෝට්ස් බලා ගන්න හේතුව සමහර අය මේක මිස්යූස් කරනවා ඒ කියන්නේ සමහර අය මේක එහෙම යවනවා ඒක යවන්න බැරි දේවල් වගේක් තියෙනවා ඒ නිසා සීක්‍රට් දේවල් වගේක් තියෙනවා ඒ නිසා ඒවා ෂෙයා කරන්න බෑ සමහර ස්ලයිඩ් ෂෙයා කරයි අවධානයෙන් අහන් ඉන්න මේ පැය එකමාර දෙක ටයිම් එක. then ඊළඟ ටයිම් දවසේ තමයි ඔයගොල්ලෝ model 3 stock market A to Z ඒ ටික බලන්න second session එකේ and number 7 live trading class එක තියෙනවා 7. ඒ කියන්නේ මේක Thursday තියෙන්නේ Sunday නෙමෙයි. මෙතන mistake එකක් තියෙනවා. මේක වෙනස් කරන්න කියන්න ඕනේ Thursday. trading දවස් තමයි Monday to Friday. එතකොට 7 කියන්නේ public නිවාඩුවක් නෙමෙයි නේද? public නිවාඩුවක් නම් මට කියන්න. එතකොට අපි ඒක Thursday 7 වෙනිදා උදේ 9 මාට හම්බෙමු අපි. උදේ 9 මාට හම්බෙන්නේ live trading. ඒ කියන්නේ live trading යන අතර දැන් අද ඉරිදා market එකේ live trading පෙන්වන්න බැහැනේ. එතකොට අපි live trading live stock selection lock order books බලන්නේ කොහමද? order books වල වෙනස්කම් වලට කොහමද react කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා මේ 7 වෙනිදා උදෑසන උදෑසන 10ට Thursday මේක හරියා ඉතින් Thursday 10 o'clock ඔයගොල්ලෝ පේනවනේ right ඒතර ඒකෙන් අපි කතා කරන්නේ Q&A sessions ඔක්කොම එතන තියෙනවා lecture will answer them during the live class we'll share recordings with you එන්න බැරි කට්ටියට හැමෝටම recording ලබා දෙනවා කිසිම කලබල වීමක් අවශ්‍ය නැහැ අපි පරණ batches වල ඒ දවස්වල අපි recording ලබා දුන්නේ නැහැ එතකොට කට්ටියට තරහ යනවා මට බැරි වුණා ඒ වගේ දේවල් right so today next one we are going to say ඔබ කැමති නම් වීඩියෝ එක on off කරන්න පුළුවන් සමහර on එකේ තියන් ඉන්නවා කමක් නැහැ start එකේ on කරාට කමක් නැහැ ඊට පස්සේ on නම් ඔයාලට off කරන්න පුළුවන් then අපි පළවෙනි එකට කතා කරමු අපේ content එකේ තියෙන පළවෙනි දේ දැන් මේ slides අලුත් slides සමහර අය හිතනවා 2022 දී intelligent investor workshop එකට සම්බන්ධ වුණා නම් ඒක ජීවිතේටම ඇති කියලා. ඊට වඩා වැදගත් වෙන්නේ අප්ඩේට් වෙන එක. දැන් බලන්න ඔබ හඳහන කේන්දරය බලනවානේ. නේ කේන්දරය අපි අවුරුදු 4කට කලින් බැලුවා නම් දැන් සම්පූර්ණ වෙනස්. ඊට පස්සේ බලන්න blood report sugar report බලන්න. blood report sugar අවුරුදු 4කට කලින් ගත්තා නම් අපි හිතන්න පුළුවන් ආරයිට් ඔක්කොම හරි කියලා අපිට ඉන්න පුළුවන්ද? නැහැ. අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. එතකොට අඩුම ගානේ අවුරුද්දකට එකපාරක් හරි අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් මේ වගේ අවස්ථාවක අපි දිගින් දිගටම කතා කරා පාර්ලිමේන්තු ඉලෙක්ෂන් එකත් එක්ක ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඉලෙක්ෂන් එකත් එක්ක අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඒවට සහභාගී වෙන්න කියලා. සමහර අය හොඳ ප්‍රොෆිට් ලබා ගත්තා. ඔබ තාමත් පරක්කු නැහැ. right. දැන් මේ ප්‍රොෆිට් ලබා ගැනීමේදී කැපිටල් ගේන් ගැන දන්නේ නැත්නම් අපි හිතමු ස්ටොක් එකක් රුපියල් 50ට ගත්ත 79ට ගත්ත කිමු කමර්ෂල් බැංක් අපි දැන් පුණු පුටාවට කිව්වේ 79ට දැන් 120යි. එතකොට අපි හිතනවා roughly රුපියල් 50ක විතර ગેප් එකක්. ඉතින් shares ලක්ෂයක් ගත්තා නම් කීයද? 5 million profit එක නේද? දැන් මේ කතා කරන්න යන දේ අදාළ වෙන්නේ මේ කාල පරිච්ඡේද මාස 2-3කට වුණත් ඉදිරියේදී තව අවුරුදු 4කින් මේක නැවත ආවොත් ඔබේ ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ in your mind you have to have it. ඒක තමයි mastermind කියන්නේ. You have to have it in your master your mind and have it in your mind. අන්න 2024 වෙච්ච දේ ඔන්න 2028 හෝ 29 තායි වෙනවා.
ඔන්න මම ස්ටොක් මාකට් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරනවා කියලා ඔලුවට දාගන්න. හැබැයි ඒ අතරතුර මේ වගේ ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබ්බොත් ඒකටත් ජොයින් වෙන්න. මොකද බොහෝ දුරට අපි මම හිටියොත් කරමු ඒ විදිහට යමු. හරි, market behavior in Sri Lanka before and parliament election. Now we are going into little detail. හරි. Understanding how election impact the market. Then election එක introduction to election cycles and market behavior. Then how Sri Lanka historically impact stock market. ඉතිහාසයේ කොහොමද stock market එකට බලපෑවේ? ඔබ මතක් කරගන්න. ඔබ අලුත්ම එක්කෙනෙක් නෑ. If you are totally new, you will not know this. But some people are senior. මම දැක්ක සමහර senior කට්ටියක් ඉන්නවා අපේ program එකට join වෙලා. ඉතින් ඒ senior කට්ටිය මේ election ගැන මතකයි. හැබැයි stock market behavior එක මතක නැහැ. මම දැන් කියන්නේ නේද හොඳින් අපි අහගන්න ඕනේ. Thus, now say Sri Lanka election, right? With fluctuations often observed due to changes in investor sentiment, political policies and economic expectations. ඒ කියන්නේ අපි මතක තියාගන්න ඕනේ investor sentiment එක වෙනස් වෙනවා. මේ දවස්වල investor sentiment එක වෙනස්. සන්දේට ඉස්සෙල්ලා investor sentiment එක සතියට කලින් ඉතාමත් දරුණු තත්ත්වයක හිටියේ. බය වුණා. මාලිමාව ආවොත් IMF එක මොකක් හරි වෙයිද? පෙට්‍රල් තියෙයිද? ගෑස් තියෙයිද? ලයිට් තියෙයිද? දැන් investor sentiment එක පොඩ්ඩක් settle වෙනවා. Political policies මොන වගේ policies ද? අපි policies කතා කරමු. Why it matters? දැන් කියනවා ඇයි මේක වැදගත් වෙන්නේ? වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? Highlight the parliamentary election. In particular, influence the stock exchange. Investors shift economic policies and political survey. කියන්නේ 2019 දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පත්වීම සමගම ඉන්පසුව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණයත් සමගම ස්ටොක් මාකට් එක හොඳටම කරා. නේද? ටික කාලයකට ඉන්පසුව ෆේඩ් වෙනවා. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ දැන් මේ ගවර්න්මන්ට් එක after the parliament minister එකක් බලන්න ඕනේ parliament ministry එකේ 3/2 බලය ගන්න පුළුවන්ද ඉහළ බලුත මේ බහුතරයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. බහුතරයක් ගන්න බැරි වුණොත් stock market එකට හොඳ නැහැ. කෙසේ වෙතත් රටට හොඳ නැහැ. right? ඒ කියන්නේ ඒ බලයක් නැති වෙනවා. ඒක 2021 චන්ද්‍රිකා and රනිල් government එක වගේ වෙනවා. චන්ද්‍රිකා එකක් කරනවා රනිල් එකක් කරනවා. චන්ද්‍රිකා කියනවා පොහොර සහනාර දෙනවා රනිල් කියනවා එපා. ඒකට කකුලෙන් අදින වැඩක් වෙන්නේ. 2016 දී ඒක වුණා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඔන්න historically. ඒතර historical දැන් මේව බලලා තමයි අපි ආයෝජන තීරණ මේ වෙලාවේ ගන්න ඕනේ. right? History of Sri Lanka market movements around past parliament election අපි කතා කරා. දැන් බලන්න මේක. Pre-election market behavior. දැන් election එකට කලින් increase volatility. volatility එකක් තියෙයි. volatility කියන්නේ වචනේ අර්ථය පල්ලයට යනවා උඩට යනවා. අපි දැක්කද සිකුරාදා දැක්කද මාකට් එක ලොකු ඩ්‍රොප් එකක් වෙලා ඊට පස්සේ අප් වුණා. අන්න ඒ වගේ. Before elections the all share price index often experience high volatility. හරිනේ. දැන් අපිට පොඩ ඉස්සරහට අපි දකි high volatility. එකපාරට මාකට් එක ඩෝංගල කඩා වැටෙනවා ඊට පස්සේ අප් වෙනවා. Wait on potential outcomes. දැන් ලඟ වෙනකොට outcome එක දිහා බලලා තමයි වැඩේ වෙන්නේ. දැන් cautious investor sentiment. සමහර අවස්ථාවල investors typically adopt wait and see approach. දැන් සමහරට election එක ලඟ වෙලා තියෙන්නේ 12800 level එකනේ. cautious ඒ කියන්නේ සමහර investors නිකන් cautious ඒ කියන්නේ මොකොත් ලොකු buy එකක් කරන්නෙත් නැහැ sell එකක් කරන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපි දිගින් දිගට දැක්ක දෙයක් තමයි market turnover එකේ වැඩිවීමක්ද අඩුවීමක්ද තිබ්බේ. බලමු chat box එකට දාමු බලන්න මේ දවස් ටිකේ. market turnover එකේ වැඩිවීමක්ද අඩුවීමක්ද දයබරන් කියනවා yes high. ඔව්. එතකොට මේ very yes Lukshan says high up. Sajid says yes up. මොකද ඔයගොල්ලන්ට හොඳට මතකයි Ashanti says high. You all can remember very well. අපි market turnover එක දිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. market turnover එක 200 400 600 million තියලා රතු පාට විවි වේලි තියෙන අවස්ථාවක මෙතන මම රතු පාට දාලා තියෙන එකයි ස්ලයිඩ් එකට. අවස්ථාවක commercial bank 79ට John Keels 169කට ලේසියෙන් pick up කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම live videos වල පුන පුඩාවට ඇවිල්ලා මම කතා කරා. ඒ කට්ටිය දැන් සමහර අය profit කරලා ඇති. ඒ කට්ටිය profit කරපු කට්ටියත් අපේ videos වලින් comment එකක් දාලා තිබ්බා. ඒ video එකකින් comment කරන්න කිව්ව කට්ටියට right. so ඉතින් ඔබ තාම පරක්කු නැහැ මේක ඉගෙන ගන්න.
හැබැයි මේ තියරි එක ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. ණය වුණත් අල්ලන්න ඕනේ ඔලුවෙන් කියලා කතාවක් තියෙනවා. මොකද ණය වුණත් අල්ලන්න ඕනේ ඔලුවෙන්. So you have to catch the snake from the head. ඔලුවෙන්ම ඇල්ලුව ගමන් එයා දෂ්ට කරන්නේ නැහැ. The stock market එකත් ඒ වගේ. වැරදි තැනකින් ඔය ඇල්ලුවොත් if you start touch from somewhere wrong දෂ්ට වෙනවා, loss වෙනවා. loss වෙලා ඔයාට තරහ යනවා. ගෙදර කට්ටියත් එක්ක තරහ යනවා. ඔයාත් loss වෙනවා. ඊට පස්සේ stock market ගැන කියලා දෙන කට්ටියටත් බයිනවා. right? ඒක ඉතින් අනිත් අය ප්‍රශ්න නෙවෙයි, තමන්ගේම ප්‍රශ්නයක්. අපි ඒව වළක්වා ගන්න කොහොමද කියලා අපි අද කතා කරමු. දැන් මේ sectorial movements ඔන්න අපි කතා කරන්න යන්නේ තමයි sectors that could affect by policy change. දැන් sector එක කතා කරොත් මේ දවස්වල කතා බහ ලක් වෙන ලොකුම sector එක banking sector එක. සම්පූර්ණ කලින් banking sector එක ගැන බැලුවවත් නැහැ. අන්න බලන්න නැති අවස්ථාවක තමයි ඔබ ඒ stocks pick කරගන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඔබ enter වෙනවා නම් අපි හිතමු ඔබ අලුතෙන් ලක්ෂ 2ක් අපි හිතමු 1 million invest කරන්න ඉන්නවා. දැනට 20% දැන් දාලා buy කරන්න. buy වෙන්න දෙයක් නැහැ. buy වෙන්න දෙයක් නැහැ කියන්නේ value stocks. අපි හිතමු commercial bank 120න් දැන් risk එක තියෙන්නේ you are going to use a concept called දැන් ඔයා buy කරන්න යනවා නම් enter වෙන්නේ buy high sell high concept. ලියා ගන්න buy high sell high concept. නැවත වතාවක් කියනවා buy high sell high concept. ඊතලෙන් දාලා කියන්න high risk පැහැදිලිද? buy high sell high risk එකේ තියෙන දේ තමයි ඔබ මිලදී ගන්නේ 79ට තිබ්බ commercial bank එක 119ට. ඒතර මේක net assets per share මට මතකද 160ක් තියෙනවා. නැත්තම් chat box එකට දාන්න මම වැරදි නම් අපි බලමු. 160ක් තියෙනවා. තාම ඒ level එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි risk එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි risk එක. දැන් මේක 120 ඉඳන් මට ගිය 2020 දී ගියපු upward trend එක 100 reach කරලා පල්ලයට ආවා. 2022 ගියපු upward trend එක ඒකට 100 reach කරලා අන ඔයගේ trend දෙක තුනක පල්ලයට ආවා. ඒතර buy high sell high. හැබැයි quick profit දැන් ළඟදී මේ commercial bank මම දන්නේ කෙනෙක් 105න් ගැහුවා. මම එයා buy කරනකොට මම කිව්වා ටිකක් වැඩි. හැබැයි පොඩි chance එකක් තියෙයි කියලා. දැන් 120යි. දැන් ඒක short term gain එකක්. ඒක හැබැයි high risk. හරිද? high risk. අපි කතා කරමු. market movement එක නම් දැනට sectorial movement. ඒක තමයි මේ sectorial movement කියලා කියන්නේ banking sector. That it could be affected by policy change, infrastructure, energy. දැක්කද? infrastructure, energy, banking. මේ example එක banking දාලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන් මේ banking rally එකක් යන හින්දා. එතකොට banking commercial bank rights වලට උනත් subscribe කරන්න නැතුව කට්ටිය හිටියා. නේ John Keys rights වලට 160න් subscribe කරේ නැහැ. දැන් John Keys 215ට ගියා. ලබන සති open වෙනවා. කීයට යයිද? අපි කතා කරමු. Example, in the lead up previous election, construction sector ඔන්න කියන දෙයක් තමයි previous election වල ඔබට මතක ඇති 2012 මහින්ද රාජපක්ෂගේ ගමනේදී access engineering construction sector එක හොඳට perform කරා. right? ඇයි? මොකද නැවතත් construction ඇති වෙනවා ඒ වගේ දේවල්. ඒතකොට මේ government එකෙන් construction වලට හොඳ වෙයිද? right, රෝෂිනී කියනවා my voice is not clear කියලා. මම පොඩ්ඩක් ළඟට වෙලා කතා කරන්නේ. right. නැත්නම් සමහරට audio එකේ වගේ mic එක වැඩි කරා නම් හරි වොල් ස්පීකර් එකේ සමහරට එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. දන්නේ නැහැ දෙපැත්තෙන් මොන පැත්තද කියලා. right. then we talk about sectorial අපි මොකද කතා කර හිටියේ අමතක වුණා. right. okay, so මහින්ද රාජපක්ෂ government එක කාලේ infrastructure කියන්නේ access engineering තව තිබ්බා කපිල heavy නෙවෙයි construction company එකක් ඒක bankrupt වුණා. ඒ companies වලට ගොඩක් road construction දුන්නා. ඒ හින්දා ඔය companies වල share prices උඩට ගියා. මේ government එක අපි හොයමු මොකද්ද හොයන්න යන්නේ. Market indicators watch encourage participants to keep an eye on. ඉතින් මේ
මේ අවස්ථාවේ ඔබ හැමදාම ඔළුවේ තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ all share price index එකයි S&P SO20 index එකයි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ කියලා daily හරි අර මම මුලදී පෙන්නුවා වගේ ඔබ ඒවා බලන්න ඕනේ. charts ගිහලා technical analysis කරන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ. නිකන් movement එක බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. තේරුණාද? මම කියනවා ඒක. Then immediate post election reaction in Sri Lankan market. දැන් post election කියන්නේ ඉතිහාසයේදී election එකෙන් පස්සේ මොකද්ද වුනේ? election එකෙන් පස්සේ මොකද්ද වුනේ? Sharp reaction based on election outcome. However, decisive election result often brings short-term relief to market. ඔන්න. තීරණාත්මක election එකක් තිබ්බොත් short term relief එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ වක්‍රාකාරව කිව්වොත් short term ලොකු up එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් දකින්නේ ජනාධිපතිවරණයෙන් දකිනවා. මේ මැතිවරණයේ දිනීමත් සමගම හෝ පෙර අපි දකිමු. මොකද සමහර දැන් stock market එකේ behave වෙන්නේ before the election. Before the election. ඒ කියන්නේ election එක 14 නම් 12 13 වෙද්දී මිනිස් හොඳ ආයෝජකයෝ දන්නවා හරි මේගොල්ලන් තමයි දිනන්නේ. ඒ හින්දා මාකට් එක උඩ ගිහිල්ලා සමහරට ඉලෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ දවස් 3-4ක් විතර ගිහිලා මාකට් එක ඉතින් පස්සේ වැටෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ historical data බැලුවොත්. මම මේ අපි කතා කරන්නේ historical පැත්ත බලන්න. Emphasize the market tend to respond positively to clear stable election outcome. ඔන්න ඒ වගේම stable positive outcome එකක් තිබ්බොත් rallies observed with pro business policies and ඉතින් මේ rallies දිගටම continue වෙයි. ගෝඨාභය ආවෙන් පස්සේ මං කියන අරගලට කලින් ඔක්කොම election අපි දැන් බලන්නේ මේ හැමෝම බලන්නේ මේ කීයක් හරි හොයාගන්නේ මේ election එක ඇස්සේ. ඒ කියන්නේ මේ join වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් මේක හොයාගන්න යන අතර ගමනේදී මේ enter වෙලා election එකත් එක්ක substantial return එකක් තියෙනවා නම් ටික කාලයකට අල්ලගන්න යන්න පුළුවන්. සමහර විට slow down එකක් එන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. හැබැයි sector specific impact. ඔයා බලනවානේ sectors that align with new government policies. ඒ කියන්නේ government policies බලන්න ඕනේ. සමහර manifest එකත් කියවනවා. government policies බලන්න ඕනේ. Align with rally while sectors odd with new policies. Then for example යම්කිසි තීරණ හින්දා example එකක් කියමු. petrol diesel prices අඩු වෙනවා. petrol diesel prices අඩු වෙනවා. මේ government එකේ එක දෙයක් නේද අපි දැක්කේ මේ petrol diesel prices අඩු වෙන එක ගැන. ඒක policy එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මොන sectors වලට positive impact එකක් තියෙයිද? මොන sectors වලට negative impact එකක් තියෙයිද? ඔන්න දැන් mastermind එක පාවිච්චි කරන්න. right comment එකක් දාන්න. right positive වෙන්නේ මොන sectorsද? පළවෙනි comment එකක් දාගෙන යන්න බලන්න අපේ chat box එකේ. මොන sector? ඔන්න මම දුන්නා example එකක්. දැන් අහගෙන ඉන්න නැති කට්ටිය දැන් බලනවා මොකද්ද මේ අහපු ප්‍රශ්නේ? නේ සමහර අය මේක එක වැඩ කරන ගමන් මේක අහනවා. එහෙම රේඩියෝ එකක් අහනවා වගේ අහන්න එපා. රේඩියෝ එකක් හෝ ටීවී එකක් දාගෙන ඉන්නවා වගේ අහන්න එපා. මේක අවධානයෙන් අහන්න ඕනේ. මොකද මේක ඔලුවට දාගත්තොත් forever you are going to be good. ඔව් Manoj, Roshan, Pasindu. ඔව් those sectors are good. Negative impact එකක් එන්නේ මොකටද? petrol diesel prices අඩු වෙනවා. එක්ක stock එකක නමක් දාන්න. Lushan very good. ඔන්න මම chat box එකේ answer කියන්නේ කවුරුද දැම්මා? අන්න right. තේරෙනවද? ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් මේක political පැත්ත politics කැමති නැති වුණා පසුදුත් දාලා තිබ්බ ඩයබරන් දාලා තියෙනවා very good. දැන් මේක අපි ඔලුවට දා ගන්න ඕනේ. එතකොට කවුරු කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඇහුවොත් ඒක අහන්නවත් ඕනේ නැහැ. බලන්න මම ඔයගොල්ලෝ ට්‍රේන් කරන්න හැටි. එකිනෙකෙන් අහන්නවත් ඕනේ මේ ස්ටොක් එක මං ගත්තොත් හොඳයිද? නෑ. ඒ මනුස්සයාට ඒක ඔලුවට ගිහලා නෑ. ඔයාට ඔලුවට ගිහලා තියෙනවද දැන්? ඉතින් ඒ ස්ටොක් එක දැන් ඒ ස්ටොක් එක හොඳ නෑ කියලා හදිසියෙන් එක ගියොත් එම මේ මට බයින්න යන්න එපා. මං ඒ වගේ මිනිස්සු ලංකාවේ ඉන්නේ. ඉතින් මේ මං කියන්නේ Warren Buffett, Benjamin Graham use කරන theory එක තමයි මේ අපි කතා කරන්නේ. right සාර්ථක කොටස් වල ආයෝජකයෝ. ඒ නිසා මේක අපි මොලෙන් ප්ලේ කරන්න ඕනේ. then sector on example එකක් දුන්නා right. ඒක renewable energy.
renewable energy ගැන පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. renewable energy sectors may experience a boost කියලා දාලා තියෙනවා. මේක දාලා තියෙන්නේ හේතුකට analyze කරන්න, right? renewable energy. long term market trends post election. දැන් අපි short term ගැන කතා කරා. long term කො මොකද්ද වෙන්නේ? Policy implementation and investor confidence explain the market respond to long term based actual policies. Make new government rather than campaign promises. දැක්කද? campaign promises දෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දේශපාලන වේදිකාවේ දෙන promises. ඒව නෙමෙයි. policy implementation. ඒ කියන්නේ policies මේ දැන් මේව හොරු ඇතුළට දානවා. මහ බැංකුව වංචාකරු අල්ලනවා. ඊස්ටර් සන්ඩේ බොම්බ් ඇටැක් එකේ වර්තකරු දානවා හිරේ. ඒවට අමතරව මම කියන්නේ ඊට අමතරව policy, investor policies, foreign direct investment, right? ඒ වගේ දේවල් හරියට ඇඩ් වුණොත් එතකොට government එක හොඳ track එක යනවා කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. Explains that market respond in long term based actual price. Example, if now new government delivers on infrastructure development, then infrastructure development වලට මේ government එක යයිද? ඔබට හිතන්නේ මොකක්ද? chat box එකට දාන්න බලන්න. infrastructure development ගැන එක්කෙනෙක් දාන්න. හැබැයි මොන වගේ companies ද ඒකට involve වෙන්නේ? ඒක බේස් කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊළඟ දේ බලන දේ තමයි market stability කියන එක. එතකොට foreign direct investment and market stability. Political stability following an election can attract foreign investment. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි කියන්නේ overall වාට market stability එකක් ගන්න පුළුවන්. එකම advantage එක තමයි market stability එකක් ගන්න පුළුවන්. එකම advantage එක තමයි political stability එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ political stability එකේ වැදගත් වෙන කාරණාව තමයි අපි කියන්නේ මේ political sector එක. ඒකට political strong වුණොත් foreign direct investment එනවා. And market stability, political stability following election can attract foreign investment by boosting investor confidence and providing steady upward trend to the market. මේක market එකේ upward trend එකකට බලපාන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Key sectors impacted by policy changes highlight the industries most likely to affect. Then බලන්න number 1 financial services. දැන් ඔයාලට පේනවා financial services වල යම්කිසි වැඩිවීමක් නේද? ඒතර මේකේ දිගින් දිගට යන්න පුළුවන්ද? generally අපි wealth management batches වල ගොඩක් අය අහපු දෙයක් තමයි මේ banking sector එක සහ ඇත්තටම කීයටද trade වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් trade වෙන්න ඕනේ developed growth තියෙන අවස්ථාවක 1.5 times book value. 1.5 times book value කියන්නේ commercial bank NAV එක 160ක් තියෙනවා නම් 1.5ට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක ඉකොනොමික හරියට යන්න ඕනේ ළමයි. ඒ කියන්නේ බංකොලොත් වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. දැන් රට පොඩ එනවනේ. දැන් 3 to 4% growth එකක් expect කරනවා. එහෙම වෙලා 1.5 times කියන්නේ commercial bank එක 200ට එහා trade වෙන්න ඕනේ හරි market එකක. තේරෙනවද? හරි market එක ඒ වගේ level එක trade වෙන්න ඕනේ. So සජිත් දාලා තිබ්බ highways ගැන mostly will be funded projects. පසුදු දාලා තියෙන හොඳ ආන්සර් එකක්. funded projects ඒ කියන්නේ JICA, Japan අනේ ඒ වගේ කට්ටියකින් funded projects තමයි මමත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. For example ඔය access engineering හෝ ඒවා projects තියෙනවා. හැබැයි අපිට තියෙන disadvantage එක තමයි අර මහින්ද රාජපක්ෂ කාලේ වගේ ලොකු developments වලට යයිද නැද්ද කියන එක තමයි අපි analyze කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට ඊළඟදී අපි බලුවොත් infrastructure construction often focus on government investment and development. හැබැයි ළමයි මේක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. මේ agriculture and manufacturing right ඒ sector එක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. මට
ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ policies වලින් හුඟක් agriculture පැත්තට සහ manufacturing පැත්තට දේශීය නිෂ්පාදනය මතක තියාගන්න ඒක ලියා ගන්න වචනේ දේශීය නිෂ්පාදනයට වැඩි මේකක් දානවා. ඒ කියන්නේ ඒකට වැඩි weightage එකක් දානවා කියලා අපිට පේන්න තියෙනවා. Then next one case studies past Sri Lanka parliament election and market response. එතකොට බලන්න මේ case study එක අපි මුලදී කතා කරා මම වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ. 2019 දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පත් වුණාම how the all share price index perform before, during and after. Before, during and after. Before, market up. During, market up. After, market up. එතකොට තුනම ගත්තොත් up. හැබැයි රාජපක්ෂලාගේ මොකක් හරි පිනකට හෝ පවකට කොවිඩ් එක ඇවිල්ලා ඔක්කොම හැංගිලා තිබ්බ ඔක්කොම හොර දේවල් ටික ඔක්කොම එළියට ඇවිල්ලා රට බංගලොත් තත්ත්වය වෙනකම්ම ගියා. හැබැයි ඊට කලින් ප්‍රොෆිට් කරලා අයින් වෙච්ච කට්ටිය මතකද දැන් ස්ටොක් මාකට් එකේ ඔලියා ගන්න පෝර්ට්ෆෝලියෝ වර්ග දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. ස්ටොක් මාකට් එකේ ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක දෙකකට කඩන්න. Number 1 long term retirement portfolio. Long term retirement portfolio. ඒකට හොඳ සමහර අහයි මොනවද හොඳ ස්ටොක්ස් මොනවද කියන්නේ right? ඉතින් මම දෙක තුනක් කියන්න. අපි හිතමු John Keells full diversified. හැබැයි හරි ස්ටොක් එකේ හරි ප්‍රයිස් එකෙන් ගන්නත් ඕනේ. John Keells commercial bank dialogue right? අපි හිතමු මේ තුන කියලා dialogue ගත්තොත් ඔයාලා ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ගෙනවා 13ක් අවුරුද්දට. අපි කොච්චර dialogue එකට බැලන සිග්නල් උත් නැහැ නේ සමහර අවස්ථාවක ලොකෝට charge කරනවා. එතකොට 13ක ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ගෙවනවා sustainable. John Keells diversified හොඳ කම්පැනි එකක් overall. ඒක තමන්ගේ long term portfolio. එතකොට මේ short term මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාලට පොඩ්ඩක් profit එකක් ලබා ගන්න අර සිංහලෙන් පාවිච්චි කරනවා එන්න පැන්න වචනේ right? ඒ කියන්නේ ලොකු drop එකක් ආවොත් හැබැයි සමහරින් ඔයාලට strategies වෙනස් වෙනවා පුද්ගලයන් ඒක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ අර portfolio management excel sheet එක ලබා දෙන ඒවා ප්‍රිෆිල් කරන්න. එතකොට lessons වලින් කියලා දෙනවා stock market එක ඔක්කොම සල්ලි දාන්න එපා. ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රමාණය තමන්ට සුදුසු ප්‍රමාණයක් දාලා විශේෂයෙන් market down drops වල අපි හිතමු 2 හරි 5 million හරි 50 million හරි මොකක් හරි FD එකක් තියෙනවා. මේ market drop එකේදී quick cash back loan එකක් වුණත් අරගෙන market drops වල ඔයාට 2 million එක කෙලින්ම 50% return එකක් ගන්න හරි ලේසි. මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයාගාව තියෙන්න ඕනේ loan එකකින් අරන් ඒ කියන්නේ cash back loan එකෙන් ගන්න එක නෙමෙයි free cash තියෙන්න ඕනේ අතේ. මේ වෙලාවේ free cash. මොකද free cash or investment. ඔබ හිතන්න මෙහෙම. ඔබ trip එකක් ගිහිල්ලා විනාශ කරන ලක්ෂය හෝ දෙකට වඩා හොඳයි stock market එකේ මේ වෙලාවේ shares buy කරන එක. right? ඔයා trip එක ගිහලා කාලා බීලා දැන් බලන්න කෑම එකක් කෑවම ඇඟට ගිහිල්ලා ඉතුරු ටික යනවනේ පිට වෙනවනේ ඇඟේ. ඒක ඉවරයිනේ. අපි හිතමු ඔයා මෙලොසේ සිනමන් ලයිෆ් එකේ හොඳම බුෆේ එකට ගියා නේ 10,000යිද 3-5 දෙනෙක් කෑවොත් 50,000. මේ 50,000 ඔයා කාලේ ඉවරන් පස්සේ සෙල්ෆිස් ටිකක් තියෙයි පින්තූර ටිකක් තියෙයි. හැබැයි ඔක්කොම ටික ඇඟට පොඩි ප්‍රමාණයක් නුරා ගන්න ඉතුරු ටික එළියට යනවා. right? එතකොට ඒ සල්ලි ටික ඔයා හොඳ ෂෙයාර්ස් ටිකක් බයි කරලා දාන එක ඊට වඩා හොඳයි. මතක් වෙන්න. ජෝන් කී ෂෙයාර්ස් ටිකක් බයි කරලා දාන්න 50,000යි. ඒ යන්නතු. ඒක එහෙම නෙමෙයි පොඩ්ඩක් බැලන්ස් කරගන්න. ඒවා අපි කතා කරනවා lessons වල wealth management එකේ detail කතා කරන managing personal finance ඒවා සමහර වීඩියෝස් වලත් අපි ඒවා කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔළුවට දාගන්න. එතකොට මේ ගන්න price එක තමයි අපි බලන්න ඕනේ මොන stock එක මොන. එතකොට short term portfolio එක කියන්නේ අර වගේ market dips වල මොකද්ද huge market dips වල value stocks අර portfolio එක. එතකොට අර එක අවස්ථාවක් තියෙන ලොකු drops ආවම ඔයගේ අර long term retirement portfolio එකට stocks එකතු කරනවා කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ප්‍රමාණයක් තියාගන්න හරි මේ ටික ඔයා short term එකේ මාස 3ක් ඇතුළත 50% 100% return එකක් ලබාගෙන අයින් වෙනවා.
එතකොට මේ ඉලෙක්ෂන් එකට මුහුණ දෙන ආකාරයෙන් මේ සති දෙක අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉක්මනට account එකක් open කරලා නැත්නම් account එකක් open කරලා වැඩ පටන් ගන්න. මොකද හරිසියෙන් මේ government එක හරියට දිනලා හරියට policies එක්ක ඉදිරියට ගියොත් මේ market එක තාම අඬ වෙලුත් මම පෙන්නන data වගේක්. right? තව ටිකකින් පෙන්නනවා. එතකොට 2015 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපති වුණාම analyze parliament election එතන මොකද වුනේ? before the election market එක drop වුණා. මැද හරියේදී drop වුණා අප් වුණා. මොකද ෂුවර් නැහැ මහින්දද මෙයාද එයි කියලා. ඉලෙක්ෂන් එකෙන් පස්සේ UMP ගවර්න්මන්ට් එකක් ආපු හින්දා පොඩි කාලයකට ගියා. ඉන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති රවි කරුණානායක මුදල් ඇමති වෙලා අයවැය ප්‍රකාශයේදී නිකුත් කරා සුපර් ගේන් ටැක්ස් එකක් කියලා ඔක්කොම පබ්ලික් ලිමිටඩ් කම්පැනිස් වලටත් කියලා වෙලා යන්න 1 බිලියන් දකුවේද ටැක්ස් එකක් මොකක් කරේ සුපර් ගේන් ටැක්ස් එකක්. දැන් පස්සේ මාකට් එක වැටුණාමයි ලොකුවට ඩ්‍රොප් එකක් ආවේ නැහැ. ඉතින් එවැනි policies influence කරොත් market එකට negative impact එකක් තියෙනවා. Factors unique to Sri Lanka election and market dynamic. Unique to Sri Lanka මොනවද? Political uncertainty ඔළුවේ තියාගන්න. අරගලිය කියන්නේ political uncertainty. ඒ කියන්නේ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය. frequent in Sri Lanka. මේක කියනවා frequent in Sri Lanka. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන අස්ථාවරත්වය ඉතාමත් වැඩි නේ. පටස් ගාලා ළඟදී ඉඳන් 2012 තිබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මාර ඉක්මනට වෙනස් කරනවා. වැඩ කරේ නැත්නම් කෙලින්ම next government එක take over කරනවා. දැන් NPP එක හරියට කරොත් කරේ නැත්නම් take over කරනවා අනිත් එක. Political uncertainty. How political uncertainty foreign in Sri Lanka directly impacts investor sentiment and lead into market fluctuations. Policy-driven sectors. The policy-driven sectors තමයි specific sectors. Tourism, infrastructure, energy. Experience good movement. හැබැයි tourism එක risk එකක් තියෙනවා. අරුගම්බේ වගේ සිද්ධියක් ආපු ගමන් ඩෝංගල tourism වලට. ඒ කියන්නේ diversified portfolio එකක් තියාගන්න අවශ්‍යයි. Next one, central bank announcement and currency impact. Sri Lanka monetary policy, especially announced from the central bank around election time, often impacts USD exchange rate also affects, right? Exchange rate again, වෙනම slides එකක් තියෙනවා අපි මම ඒක explain කරනවා. ළමයි ඊළඟදී වැදගත්ම දේ තමයි මේ foreign investment sensitivity. ඒ කියන්නේ foreign investors tend to be cautious during Sri Lanka election. Foreign investors ලා දකින්නේ නැහැ නේ මේ දවස්වල ඇවිල්ලා invest කරනවා. හරි careful. India සුබ පතනවා. China සුබ පතනවා, USA සුබ පතනවා. නේද? හැබැයි ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා තාම ඇවිල්ලා හැබැයි මම තව ඔයගොල්ලන්ට টপ සීක්‍රට් එකක් කියන්නම්. මේක රෙකෝඩ් කරලා එහෙම දාන්න යන්න එපා. මම දන්න එක අපාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා මගේ මිත්‍රයෙක් ඉන්න. ඒ තනිකර ඒ අපාර්ට්මන්ට් එක හොඳ අපාර්ට්මන්ට් එකක්. ඒ අපාර්ට්මන්ට් මේක තමයි මම දන්න දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ෂෙයා කරන්නේ. ඒ අපාර්ට්මන්ට් එකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා හිස් අපාර්ට්මන්ට්ස්. මම ළඟදී ඊයේ ඇත්තටම ගියා එතනට සාකච්ඡාවකට. ඒ සාකච්ඡාවේදී සහ මම සාමාන්‍ය හැමෝටම කතා කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඔයගොල්ලෝන්වත් මම ඩුබායි හෝ ඕස්ට්‍රේලියා හෝ කැන්ඩි හෝ කොහේ ආවත් ඔයගොල්ලන්ව හම්බෙලා යනවා ළඟ කට්ටිය කියන ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක ට්‍රස්ට් එකක් බිල් කරොත් මම ඔයගොල්ලෝ එක්ක බෙදා ගන්නවා. ඉතින් එතන ඒ අපාර්ට්මන්ට් එක තනි කර එතන කොහමරි 150ක් විතර තියෙනවා. හිස් වෙච්ච ඒවා ඔක්කොම චයිනා, වියට්නාම් කට්ටිය පිරිලා. මම ඇහුවා මොකද්ද? බලනකොට පෝර්ට් සිටි එකේ ස්ටාෆ් එක. පෝර්ට් සිටි එකේ ස්ටාෆ් එක. අපි කතා කරමු මේ ගැන. ඒතකොට පෝර්ට් සිටි එකේ ස්ටාෆ් එක කියන්නේ තව දැම්මම නෙමෙයි මං හිතන්නේ තව අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් යනකොට උතන පෝර්ට් සිටි එකට ලොකෝට හැදිලා එයි. ඒ ගැනත් අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ ෆොරින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එතන තියෙනවා. එතන හදනවනේ ඒගොල්ලෝ චයිනීස් කට්ටිය එකතුලානේ ඔක ගේම ගහන්නේ. ඉතින් පෝර්ට් සිටි එක සම්බන්ධව තියෙන ෂෙයාර්ස් මේ වෙනකොට ඔබ දන්නවා ඇති. හැබැයි මේ සමහර ෂෙයාර්ස් ටිකක් රිස්කි. හැබැයි ඕවර්ऑල් ස්ටොක් මාකට් එකේ හොඳයි. මොන ෂෙයාර් එකක් ඩිරෙක්ට් ෂෙයාර් එකක් වුණත් අනිවාර්යෙන් ලෝන් එක ගන්න ඕනේ බැංකුව වලින්. ඉතින් බැංකුව හරියට growth එකක් තිබ්බොත් අපි හැමෝටම හොඳයි. ඉතින් ලංකාව හරි පැත්තට ගියොත් හැමෝටම වාසිදායකයි. Right? Then that's why I talk about foreign investment. ඊට පස්සේ ඒවා විකිනෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ දැක්කද?
trending volumes capital inflows, especially in sectors favored by foreign investors like financial services. මම දැක්කද මම කියපුදී financial services වලට ඒක financial center එකක් විදිහට open වෙන්නේ. plus ඉතින් loans ගන්න ලංකාවේ බැංකු වලින් ගන්න වෙයි. practical investor tips ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට tips පහක් තියෙනවා. right? ඔන්න අපි මේ tips පහ ඔන්න මේ intelligent investor workshop එකට unique වෙච්ච දේවල් තමයි මේ updated version. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉඳලා හිටලා මේ intelligent investor කියලා දැම්මොත් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක ටිකක් updated දේවල් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් tip number 1, focus on quality stocks. Invest in fundamentally strong companies that are likely to perform well in respect of political outcome. Then focus on quality stocks කියන්නේ හොඳ quality. ඒ කියන්නේ NAV එකට වඩා අඩුවෙන් trade වෙන market P එකට වඩා අඩුවෙන් trade වෙන dividend ගෙවන stock එකක් උනත් portfolio එක තිබ්බට කමක් නැහැ. අර දෙක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. එකක් for example බලන්න දැන් dialog ගෙවනවා හොඳ dividend එකක්. මම දැක්ක overseas realty කියන stock එක Havelock City IT company NAV එකට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් trade වෙන්නේ හොඳ dividend එකකුත් ගෙවනවා. ඊළඟට බැලුවොත් Caltex Lubricants ඒ වගේ හොඳ dividend ගෙවනවා. ඒතර දමික පෙරේරාගේ සමහර stocks බැලුවොත් dividend yield එක analyze කරාම ඔබට පේනවා. ඉතින් මේ dividend stocks වෙනම එකක් දෙකක් අර තුන පහ rule එක කියනවනේ. ඊට එක stock එකක් දෙකක් dividend අනිත් ඒවා හොඳ undervalued stocks. tip number 2, diversify portfolio. ඒ කියන්නේ ඔබ portfolio එක banking විතරක්ම තියෙන්න බෑ. tourism විතරක්ම තියෙන්න බෑ. diversified වෙන්න ඕනේ. දැන් මේවා ලියා ගන්න. මේ tips පහ practice කරන්නකෝ. right? මේ මාස 3 success වෙන්නත් පුළුවන්. අවුරුදු දෙකකින් ඔයාලට අර super normal profit. ඒ කියන්නේ නිකන් 2 million දාලා 2 million ගන්න පුළුවන්. හරීම ලේසි දෙයක් මේක හරියට ඉගෙන ගත්තම. එහෙම නැත්නම් ඔය ලක්ෂයක් දාලා ලක්ෂයක් ගන්න පුළුවන්. පිරමිඩ් වගේ නෙමෙයි මේකේ මෙකැනිසම් එක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙකැනිසම් එක ඔලුවට දැම්මත් හරි. පිරමිඩ් දැම්මොත් ලක්ෂයක් දැම්මොත් ලක්ෂ 10ක් දෙනවා. අනේ ඔක්කොම සල්ලි දාලා අන්තිම නැති කර ගන්නවා. අපරාධ. ඔන්න tip number 3, avoid speculation moves. මොකද speculation moves? Don't make impulsive trading decisions based on short-term election news. Instead, focus on long-term trend fundamentals. දැන් මේක කියන දේ තමයි මම අර මැද හරිය කිව්ව දෙයක් මතකද ඔයාලට කිව්වා. buy high, sell high. ඒ දැන් මේ වෙලාවේ banking enter වෙනවා කියන්නේ ටිකක් high එකේ enter වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට trading opportunity එකක් ගන්න පුළුවන්. right? ඒකයි එතන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. tip number 4. දැන් අපි කතා කරපු දේ බලන්න. Keep cash reserves for opportunities. cash reserves කියන්නේ excess cash. ඒ සමහර එකේ කොහෙන්ද අප excess cash මට 50000යි තියෙන්නේ. එතකොට ළමයි අපි කරන්න ඕනේ ප්‍රාග්ධනය ප්‍රසාරණය කර ගැනීම. what you call that capital expansion. අපි මේ වෙලාවේ කතා කරමු portfolio එකේ ලක්ෂ 5කට තමන්ගේ total cash දැන් නිකන් දාගෙන යන්න chat box එකේ දැනට ඔබ ගාව ලක්ෂ 5ට වඩා අඩුවෙන් cash ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් 500k කියලා chat box එකට දාන්න අපි බලමු කී දෙනෙක් අපි 100,000 පටන් ගමුකෝ 100,000 කී දෙනෙක් 100,000 විතරක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවද නිකන් 100k කියලා දාගෙන යන්න එක අසිරහන ස්ටොක් එකක් ගැන අපි ස්ටොක් වයිස් මං කිව්වේ මම ඒක ස්ටොක් වයිස් කියන්නේ නැහැ මේක හොඳයි නරකයිද කියලා NAV PE බැලීම තමයි වැදගත් ඒ අනුව right ලක්ෂයක් තියෙන කට්ටිය 100k විතරක් දාන්න හරි ලක්ෂ 5ක් තියෙන කට්ටිය 500k කියලා දාන්න right රංග දාලා තියෙනවා right ලක්ෂ 5ක් තියෙන කට්ටිය 1 billion cash තියෙන කට්ටිය 1k කියලා දාන්න 5 million තියෙන අය 5m කියලා දාන්න 10 million වලට වඩා තියෙන කට්ටිය 10m plus කියලා දාන්න අනිත් අයත් බලන්න ඒක වැදගත් වෙනවා එතකොට ඔබ දන්නවා ඔබ ඉන්න තැන ඔබ සිටින තැන ඔබට අවබෝධයක් ලැබෙනවා 10 million වලට වැඩි කවුරුත් නැද්ද මෙහි 10m 10 million right so Manoj දාලා තියෙනවා රෝෂිනී සජිත් right ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය 5 mil තමයි වැඩිය අනිත් අය 500 ඉතින් තමන් දැන් දැනගන්න සිටිය යුතුයි තමන්ගේ ප්‍රාග්ධනය ප්‍රසාරණය කර ගැනීම එකක් වාගේ
සැලරි එකකින් එන ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කර කර යන්න පුළුවන්. අජායනි දාලා තිනට කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් දෙයක් තමයි සැලරි එකකින් එන ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කර කර යන්න පුළුවන්. සයිඩ් හසල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් දේවල් පටන් ගන්න පුළුවන්. එවැනි ආකාරයට ඔබේ කැපිටල් එක වර්ධනය කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. එතකොට ලොකු ඩ්‍රොප්ස් තියෙනකොට අපි හිතමු ලබන සතියේ මොකක් හරි අරුගම්බේ කේස් එක වගේ මොකක් හරි හිතා ගන්න බැරි එකක් ෂොක් එකක් යනවා. මාකට් එකේ පල්ලයට එනවා. එතකොට අපි ගාව කෑෂ් තියෙනවා. Cash reserve for opportunities. Keep some cash reserve to take advantage of potential dips. ඩිප් එකක් ආවොත් අපිට කියන්න බෑ මේ හේතුවෙන් ඩ්‍රොප් වෙනවා කියලා. ඒ නිසා ඒ කෑෂ් ටිකක් තියාගන්න ටස් ගාලා බයි කරගන්න. එදා ඔයාලට මතක ඇති අරුගම්බේ සිද්ධියේදී 205ට විතර ට්‍රේඩ් වෙවි තිබ්බ ජෝන් කීස් එකපාරට 199 97 ලෙවල් එකට වැටුණා. ඊට පස්සේ වැඩි හරිය මුකුත් අවුලන්නේ කෙලින්ම 220යි. එදාම 10% රිටර්න් එක. අපි බලමු මේ සතියේ කීයටද ඕපන් වෙන්නේ කියලා. මුගක් වෙලාට 6 7 අපි 7 තමයි ලයිව් ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක කරන්නේ. එතකොට බලමු ඩයලොග් එක කොයි වගේ ස්ප්ලිට් එකක් කියන්නේ ස්ප්ලිට් එකකට කැඩෙනවා එක ෂෙයා එකක් 10කට කැඩෙනවා. එන ඔබ ගාව ෂෙයාර්ස් 10ක් තියෙනවා නම් ඔබ ගාව 10000ක් වෙනවා 10000ක් තියෙනවා නම් ලක්ෂයක් ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. right? Number 5, watch policy announcement closely. Policy announcements. Important paying attention to new government policies that could impact industrial sector then. Policy attention to new government policies කියන ඔයාලට මේ announcements තියෙන හුඟක් වෙලාවට මාධ්‍ය සාකච්ඡාවල ඒගොල්ලෝ policies කියනන්න මේ දවස්වල විජිත හේරත් කතා කරනවා. ඊයේ පාර මම බන්දුල ගුණවර්ධන කතා කරා. දැන් විජිත හේරත් මේ දවස්වල මේ policies බලන්න මොනවද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. Conclusion and takeaways. Importance of understanding market behavior. ඔනෝගලන් දැන් market behavior election අස්සේ කොහොමද behave වෙන්නේ කියලා දැනගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. Encourages participants to use election cycles up down trends use can election to create temporary volatility, right? Temporary volatility එකක් තියෙයි. සමහරවිට temporary drop එකක් වෙලා up වෙන අපේ සිකුරක් දැක්කා ඒක. අපි මුලදී පේනුවේ දැක්ක ලොකු drop එකක් ඇවිල්ලා එකපාරට ආයි නැවත up එකක් ආවා. ඉතින් ඒ වගේ volatility එකක් තියෙනවා. Principles are long term success. කෙනෙක් අහපු ස්ටොක් එකක් ගැන කිව්වා මේක ගත්තොත් හොඳයි නේද කියලා. දැන් බලන්න ගත්තොත් හොඳයිද නරකයිද කියන එකට දෙන උත්තරේ ඇයි පොලිටිකල් ෆැක්ට් එක ස්ට්‍රෝං වෙන්න ඕනේ. අරුගම්බේ වගේ සිද්ධි වෙන්න බෑ නේ. අරගලයක් එන්න බෑ. එකපාරට ලයිට් ලංකාවේම ලයිට් දවස් දෙකකට නැති වුණොත් එහෙම ස්ටොක් මාකට් එක මොකද වෙන්නේ? පල්ලෙහාට එනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි මේක ඩොංගල උඩයයිද පල්ලෙහාදයි කියලා බලනකොට වඩා ළමයි වැදගත් වෙන්නේ fundamentally strong stocks portfolio එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් හැම වෙලාවෙම NAV PE බලන්න. right? මම හිතනවා මම ඒකට ආන්සර් කරා කියලා. ඊළඟ දේ තමයි summary of key takeaways. Election create short term volatility. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලීන volatility තියෙනවා. Understanding specific impacts is crucial. ඒ කියන්නේ මේ හොඳ කියන්නේ specific impact කියන්නේ මේක වුණොත් මේක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අනේ ඒක අවබෝධ කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ළමයි මේක වැදගත්ම දේ තමයි invest with a long term perspective, avoiding to reactionary decisions. ඒ කියන්නේ rational decisions ඔයගොල්ලෝ short term බලලම ආයෝජනය කරන්න එපා. long term. ආයෝජනය කියන්නේ long term. ඉතින් හදිසියෙන් commercial bank 120ට අරන් වැටුනොත් මේක average කරගන්න සල්ලි ටිකක් තියාගන්න. එක්කෝ දැන් එක්කෙනෙක් ස්ටොක් එකක් ගැන කිව්වා මම නම කියන්නේ නැහැ නැත්නම් කට් කවුරු කියයි ඒක ප්‍රොපෝට් කරා කියලා. ඒ නිසා ඒ ස්ටොක් එක වුණත් බලන්න ඒක previous trading history එකක් තියෙනවද? ඒ වගේ දේවල් බලන්න. right. then ඊළඟට දේ තව වටිනා දෙයකට යන්නේ මේක ගොඩක් කට්ටිය ආසෙ හිතෙන දෙයක්. අහන දෙයක්. Impact of USD on Sri Lanka stock market and stock prices. මම විනාඩි 2ක කාලයක් ලබා දෙනවා ඔයාලට හිතලා මෙසේජ් එකක් දාන්න chat group එකට ඊළඟ topic එක අපි දැන් webinar එකේ ඊළඟ topic එක කතා කරන්න යන්නේ impact on USD. ඔයගොල්ලෝ promise වෙච්ච දේවල් අපි ලබා දෙනවා මේ අලුත්ම data සහ අලුත්ම මේ USD එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ ස්ටොක් මාකට් එකට. දැන් බලන්න. අර එක
ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ yes ද no ද වඩා ඇනලයිස් කරන්න කොච්චර දේවල් තියෙනවද? හරි. ඔන්න ප්‍රශ්නේ USD එක මේ අවුරුද්ද අවසානයේ වෙනකොට right අපි ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම අපි බලමු කී දෙනෙක් USD අද ප්‍රයිස් එක ගැන දන්නවද? right chat box එකට දාගෙන ඉස්සෙල්ලා අපි මේ ප්‍රශ්නේ අහමු. right chat box එකට දාන්න USD ප්‍රයිස් එක අද කීයද? දැන් අද ක්ලාස් එකේ ඉන්නවා 32ක්. බලමු කී දෙනෙක් උත්තර දෙයිද කියලා. අශාන්ත කියනවා 292. එක්කෙනෙක් උත්තර දුන්නා. ශකීල් 2යි. 3යි 4යි 5යි 6යි 6 දෙනයි දන්නේ 8යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි ජයනි 15යි 16යි 18යි 18 දෙනෙක් දන්නවා 19යි නිවන්ත ඍෂි සජිත් ඔව් බණ්ඩාර ඔව් දැන් 25ක් විතර දන්නවා right roughly USD rate එක USD ගිහපු highestම rate එක කීයද බලමු දැන් ඒ ගැන කී දෙනෙක් දන්නවා USD ලංකාවට සාපේක්ෂව ගිහපු highestම rate එක කීයද right අශිර දානවා 460 372 දානවා 460 නම් මට මතකයක් නැහැ but අපි බලමු හරි උත්තරේ මොකද්ද 367 දානවා අශිර 360 right දැන් මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික මම ඔහේ කරගෙන යනවට වඩා බලන්න මේ කොච්චර අපි දැන් concept එකට යන හැටි right දැන් අපි දන්නවා දැන් තියෙන rate එක 290 ගණන් ගිහලා තිනවා roughly මේ highest numbers වගේක් දානවා ඕගොල්ලන්ට මෙහෙම දෙයක් හිතෙන්නේ නැද්ද පිටරට ඉන්න එක්කෙනෙක්ට ඩොලර් එක 400ට ගියාම කොයි වගේ එයාට සතුටු වෙයිද නැද්ද සතුටු වෙනවා නම් happy face එකක් දාන්න sad වෙනවා නම් sad face එකක් දාන්න ඩොලර් එක 400ට යනවා අපි හිතමු ඩොලර් එක 400ට යනවා පිටරට ඉන්න හම්බ කරන ඩොලර්ස් වලින් හම්බ කරන එක්කෙනෙක්ට සතුටු වෙයිද නැද්ද රුෂාන් දාලා තියෙනවා සැමුවල් දාලා තියෙනවා happy face yes අශාන්ති says happy face good දැන් තේරෙනව නේද ඔය කාලේ කෙනෙක් මට කතා කරලා කිව්වා සර් මේ ඩොලර් එක වැටෙනවනේ මට හරි අප්සෙට් මම කිව්වා ඇයි බලන්නකො මට දැන් පොඩි ප්‍රමාණයක් නේ හම්බෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මට ලක්ෂ 8ක් හම්බුණා දැන් මට හම්බෙන්නේ ලක්ෂ 5මාරයි හරි නේ ඉතින් ඩොලර් එක වැටෙනකොට පිටරට වැඩ කරන කට්ටිය රට දාලා ගිහලා ඉන්න කට්ටියට අප්සෙට් ඒ කියන්නේ මේ හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් හොඳයි එඩියුකේෂන් හොඳයි මේ ට්‍රැවල් හොඳයි right foreign කට්ටියට දැන් foreign කෙනෙක්ට ලංකාවේ අපි හිතමු ඇවිල්ලා travel කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එතකොට ඩොලර් එක 400ට තියෙන එකද හොඳ 200ට තියෙන එකද හොඳ 400 තියෙනවා නම් 400 කියලා දාන්න 200 තියෙනවා නම් 200 කියලා දාන්න දැන් මේක අපි තේරුම් ගන්න සජිත් ඩයබරන්ගේ ආන්සර් එක වැරදි මනෝජ් රෝෂිනී මරියාගේ ආන්සර් එක වැරදි නිමන්ත නැවත මම ප්‍රශ්න අහනවා ෆොරේනර් කෙනෙක් ඩොලර් එක 400 තියෙන එක කොටද හොඳ 200 තියෙනකොටද for example $1,000 අපි හිතමු ඔයා ෆොරේනර් කෙනෙක් ඔයා පිටරට ඉංග්ලන්ත ඔයා $1,000 ඇවිල්ලා ලංකාවේ මාරු කරනවා ඔයා ඉංග්ලන්ත ඔයා හිතනවා ඔයා ජෝන් කියලා ඔබ ජෝන් ඔබ ඉන්නේ ඉංග්ලන්ත වල ඔබ මේ 1000 ගෙනල්ලා ලංකාවේ account එකෙන් මාරු කරන $1000 400 ගානේ කීයක් ලැබෙනවද සජිත් කියනවා ලක්ෂ 4ක් කියලා. right. සජිත් විතරයි ආන්සර් එක දන්නේ. අනිත් අය තේරුම් නැත්නම් මම නැවත වතාවක් කියන්නම්. right. කමිදු ලක්ෂ 4යි. නැවත වතාවක් ප්‍රශ්නේ ඩොලර්ස් 1000ක් කරන් ජෝන් එනවා ලංකාවට UK ඉඳන් මාරු කරනවා 400 ගානේ. කීයක් ලැබෙනවද? ලක්ෂ 4ක්. හරි.
correct. Ranga, very good. Now, දැන් හිතන්න ඩොලර් රේට් එක NPP ගවර්න්මන්ට් එක කොහොම හරි 200ට ගේනවා. අපි කියමු 100ට ගේනවා. අවුරුදු 3කින් 100කට ගේනවා. අවුරුදු 3කින් 100ට ගේනවා. එතකොට මේ ඩොලර්ස් 1000 මේ සුද්දා ජොන් ලංකාවට එනවා මේ 1000 මාරු කරන්න. එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක 100යි. කීයක් එයාට ලැබෙනවද සල්ලි වශයෙන්? Sajid says 100k. ලක්ෂයයි. Very good. දැන් මේ අතර වෙනස දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද? ෆොරිනර් කෙනෙක්ට ලංකාවට එන්න ඇට්‍රැක්ටිව් වෙන්නේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක නෝමල් භාෂාවෙන් තිබ්බොත් කියලා වෙලා තියෙනකොට ලංකාවට 400. ඇයි 1000ක් තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ලක්ෂ 4ක් හම්බ වෙනවා. වාව්. හැබැයි හරි පැත්ත බැලුවොත් එයාට ඩෙවලොප් වුණොත් කන්ට්‍රි කාර වගේ ලෙවල් එකට ගියොත් එයාට ගන්න පුළුවන් ඩොලර්ස් ප්‍රමාණයට රුපියල් ප්‍රමාණය ඉතාමත් අඩුයි. මේක අපේ ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මේ ලෙසන් එකට යන්න ඕනේ. දැන් මේ සරල උදාහරණේ තේරෙච්ච නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් නෝ කියලා දාන්න. මම ඒක නැවත එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. හෝ අපේ ඔඩියන්ස් එකේම එක්කෙනෙක්ට කියමු ඒ ගැන කියන්න කියලා. තේරුම් නැත්තම් නෝ කියලා කියමු. නෝ කියලා දාන්න. ඔය මේ සරල උදාහරණෙත් එක තමයි අපි මේ යන්නේ මේ ගමන. right. මම දැන් ටික වෙලාවක් ඔයාලට දෙනවා විනාඩි 2ක් chat box එකට දාන්න. මේ අවුරුද්දේ අන්තිමට ඩොලර් එක කීයක් තිබ්බොත් හොඳයිද රටට? සහ ඒකට දාන්න 1 කියලා දාලා දාන ඩොලර් එක මේ ගාන තිබ්බොත් හොඳයි කියලා නම්බර් 2 කියලා දාන්න ඔයා එක්ස්පෙක්ට් කරන රේට් එක. right. ඔයා හිතනවා මේ රේට් එක තමයි තියෙන්නේ. ෆස්ට් කියන්න තිබ යුතු ගාන. next one will say what ඉතිරිද තියෙන ගාන. ඒ ටික chat box එකට දාගෙන යන්න. right. අපි විනාඩි 2ක කාලයක් දෙමු හැමෝටම මේ ගැන හිතන්න. right. අපි බලමු answers මනෝජ් දානවා 150 වගේ තියෙයි. හැබැයි තිබ්බොත් 270 හොඳයි කියලා. ඒතර 295 290 එකෙක් කියනවා 200 275 180 275 මේ රංග කියනවා 230 අචිර කියනවා 280 260 නිමන්ත කියනවා 220 228 ලුක්ෂාන් මරියා කියනවා 320 sorry previous එකේ වෙන්නේ නැති right. so ලුක්ෂාන්ගේ එක තමයි හරි sorry ලුක්ෂාන්ගේ ඒ වගේ දැන් තමයි correct answers ටික දාලා තියෙන්නේ. so දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවද මේක හරි carefully කරන්න ඕන දෙයක් කියලා? ආණ්ඩු වුණොත් අපි ගොඩාක් exchange rate එක US dollar එක depreciate වුණොත් ලංකාවට හොඳ නැහැ. ගොඩාක් appreciate වුණත් හොඳ නැහැ. ඇයි? tourism වලට බලපානවා. ඒ නිසා හරි carefully මේක නිකන් දැලිපියෙන් කිරි කනවා වගේ තමයි ආණ්ඩුවට මේක manage කරන්න වෙන්නේ. ඉතාලමත් ඒක හැබැයි competitive කරලා බලනවා. දැන් example මේ ළඟදී මම ඩුබායි ගිහලා ආවම. එතකොට ලංකාවේ මේ රේට් එකට උනත් සමහර භාණ්ඩ ඉතාමත් අඩු මිලකට තියෙනවා. ඔය හොඳ chocolate හරි perfumes හරි clothes හරි ඉතාමත් අඩු මිලකට. ඉතින්
ඒ කියන්නේ ඩුබායි වලින් සමහර අය බඩු අරන් ඉන්නේ ලංකාවට ඇවිල්ලා විකුණන්නේ ඒවා දිනනවා. ඒවත් බිස්නස් ඔපචුනිටිස්. ඉතින් අපි දැනගෙන සිටිය යුතුයි මේ US ඩොලර් එක කොයි වගේ රේට් එකකටද තිබිය යුත්තේ සහ මොන වගේ රේට් එකට ගියොත් මොන වගේ සෙක්ටර්ස් මොන වගේ කම්පැනිස් වලට එෆෙක්ට් වෙයිද. එම නිසා අපි දැන් යමු ඒ ස්ලයිඩ්ස් වලට ඒ ගැන කතා බහට. දැන් තේරෙනවානේ අපේ එක්සැම්පල් එක. right. The impact of USD on Sri Lanka stock market and stock prices. දැන් USD එකේ impact එක කොහොමද මේ stock market එකේ stock prices වල බලපාන්නේ? අපි හිතමු USD එක 200ට ආව කියලා. බොහෝ දුරට මම දකින විදිහට ලබන අවුරුද්දේ vehicle imports එක ඒක ඕපන් කරොත් USD එක චුට්ටක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 300 එහාට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒත් එක්කම පිටරට එන කට්ටිය මේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හැදලා තියෙනවා මාලිමාව ගවර්න්මන්ට් එකට උදව් කරනවා. ඒගොල්ලෝගේ සල්ලි මෙහෙට එවන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. කොහොමද දේශපාලන වේදිකාවේ අමුතු කතන්දර යනවා $1 million එක්කෙනෙක් ගැන කියනවා. කොහොම කතන්දර වගේක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම හාන්ස් විජේසූරිය ඩයලොග් එකේ අයිති එක්කෙනා පත් වුණා නේ ඩිජිටල් කරණයට හෙඩ් විදියට. සමහර දේවල් හොඳ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේශපාලනය ගැන මම ප්‍රොමෝට් කරන්න යන්නේ ඊට පස්සේ කවුරු කෙනෙක් කියයි මේ මොකක් වුණා කියලා. ඉතින් අපි මේක හැබැයි අවබෝධයෙන් සිටිය යුතුයි. එතකොට මේ අර වගේ රේට් එකකට ගියොත් 200 වගේ රේට් එකකට ගියොත් මොන වගේ ඉම්පැක්ට් එකක් වෙයිද? 350 වගේ ආය රේට් එකකට මොන වගේ ඉම්පැක්ට් එකක් වෙයිද? Okay, let's get to the slides. කතාව නතර කරලා අපි එතනට යමු. Why the USD matters for Sri Lanka stock market? දැන් බලන්න ඇයි මේ මිස්ටර් රොෂාන් ඇවිල්ලා මේ USD එකක් කියන්නේ කියලා. and අපේ සිලබස් එකට මේක දැම්මෙත් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක වෙබිනාර් එකේ අපි දාපු විශේෂ දෙයක් තමයි මේ USD එක. Why USD exchange rise is crucial for stock market. Key points. Sri Lanka important depends on economy. Mainly listed company of CSE rely on USD imports. USD Sri Lanka stock market එක ගොඩක් companies මේ imports ගැන imports වලට බලපාන single Sri Lanka soft logic බැලුවොත් single ගොඩක් import කරනවා. ඒතර ඒගොල්ලෝගේ margin soft logic එකේම ගොඩක් ප්‍රශ්නයකට වැටුනේ මොකද? import restrictions ආපු හින්දා සහ ඒගොල්ලෝගේ prices ගොඩක් වැඩි. ඒ ප්‍රශ්න. USD fluctuations affected both domestic investor sentiment and foreign investor. දැන් fluctuations ගොඩක් ලොකු fluctuations තිය. අපි අද 280 ඊළඟ දවසේ 220යි. මේ ලොකු fluctuations තිබ්බොත් කාටද හොඳ නැත්තේ? domestic investor sentiment එකට හොඳ නැහැ. foreign investment වලත් හොඳ නැහැ. stock market ඉතින් බල මතක තියාගන්න USD ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඔළුවේ හැම වෙලාවෙම ඒක stable price එකක් තියෙන්න ඕනේ. stock prices of sectors try to import and exports are very highly affected for US. Then import export companies වලට මේක ගොඩක් බලපාන. Then how does a stronger USD affect Sri Lanka stock prices? On a strong USD එකක්. හරිද? බලමු. number 1 මොකද වෙන්නේ? දැන් අර 400ට වගේ ගියොත් increase import cost. ඒ කියන්නේ අපි import කරන වාහන මිල බලන්න. වැඩි වුණේ ඒ import exchange එක කළා ආපු ගම ලොකු ගාණක් රත්තරන් වල මිල ඉහළ ගියා. import. ඇයි import? ඩොලර්ස් වලින් ගෙවන්නේ. කිරිපිටි වල මිල, gas වල මිල හැම දෙයක්ම ඊට ගියා. So strong USD increase cost of imported goods impacting companies that rely on heavily on imports. Example, consumer goods manufacturing sector. Like a tile sector import කරන set එකට වැදුණානේ ඒක තාම restrict කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි consumer goods, consumer durables වල නන්නද මේ for example TV, refrigerators ඔක්කොම import කරනවා වැඩිනේ prices. Phones බලන්න Apple i16 phone Apple i16 Pro නේ කීයද price එක දැන් කවුරුද දාන්න බෑ. ළඟදී ඒ වගේ phone එකක් ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ ෆෝන් එකකට කමක් නැහැ විදන් කරාට ඔක්කොම සල්ලි ටික එකට දානට වඩා ඒ ලක්ෂ 6ක් හෝ 5ක් හෝ මුදලෙන් කොටසක් ස්ටොක් මාකට් එකේ මම කියව ජෝන් කීස් කමර්ෂල් හරි දැන් අර එක ස්ටොක්ස් තියෙනවා මම ඒ නම කියන්නේ නැහැ සමහර අයගේ ස්ටොක්ස් තියෙනවා 4,65,000 කියලා පස්සේ දාලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේකෙන් ඔයාලට ස්ටොක් මාකට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ හදා ගන්න පුළුවන් ලොන්ග් ටර්ම්. දැන් අරක ලක්ෂ 4ක තව අවුරුදු 3-4ක් වෙනකොට ඒක ලක්ෂයකට වැටෙනවා. right ඊට වඩා හොඳයි අර 6 කෑෂ් ටික ස්ටොක්ස් ටිකක් බයි කරලා තියාගෙන ඩිවිඩන්ඩ් එකක් හරි ලොන්ග් ටර්ම් ලොකු ගේන් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. අයිය අපි කතා කරේ ඒ දවස්වල ෆෝන් එකක් ලක්ෂය එකමාරේ දැන් ලක්ෂ 4යි 6යි ඒ වගේ ගණන්.
ලැප්ටොප් වල ගණන් නේද? ඉතින් ඒකෙත් තමයි මේ ඔක්කොම සෙක්ටර්ස් ටික වැටුනේ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් සෙක්ටර් එක සාම යනවා ගානකට බට් අපි බලුවොත් ලැප්ටොප් එතකොට රිෆ්‍රිජරේටර්ස් ටීවී දැන් සමහර AC ඒවා මිලදී ගන්න ගියාම ස්ටොක්ස් නෑ කියන එක ගානක් වැඩි. ඒතර ශ්‍රී ලංකා බෝ සොෆ්ට් ලොජික් වගේ ඔය දැක්ක පොඩ්ඩක් පොඩි ස්ලෝ ඩවුන් ශ්‍රිංග ෆයිනෑන්ස් නෙමෙයි මම කිව්වේ ශ්‍රිංග ගෲප් එක ස්ලෝ ඩවුන් එකක් ආවේ ඒකයි. inflation pressure on local එතකොට වෙන ළමයි උද්දමනයත් වැඩි වෙනවා. right is the ඩොලර් එක ගොඩක් උඩට ගියොත් උද්දමනය ආයි වැඩි වෙනවා. cost of living ආයි වැඩි වෙනවා. දැන් ඒක භයානකයි. දැන් ඒක එපා කියලා නිසාන්දේ දාලා තියෙන කට්ටියනේ. import prices increase on a strong USD affecting consumer spending and slowing economy. එතකොට හරිසියෙන් වැඩි වුණොත් මේක අර ඩොලර් එක 400 වගේ ලෙවල් එක තියෙනකොට ඉතාමත් අමාරුයි මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න. consumer ඒ කියන්නේ income එක වැඩි වුණ නැත්තම්. Lower consumer spending can reduce revenues to companies. දැන් consumer spending කියන්නේ මිනිස්සු වියදම් කරන්නේ නැත්තම් companies වල profit එන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කොත් ලංකාවේ outstation යනවා නම් අපි හිතමු කතරගම හෝ අනුරාධපුර හෝ කැන්ඩි අර පොඩි පොඩි කඩවල් ගොඩක් වැහිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනම්. right ඇයි ඒ වැහිලා තියෙන්නේ? one is ඒගොල්ලෝ ඒ දවස්වල රුපියල් 200 300 දීපු කැම ටික හදන්නම යනවා රුපියල් 600ක් විතර. ඒතකොට 600ට හදලා 900ට විකුණන්න ගියාම ඒ කස්ටමර් බේස් එක 900ට ගන්න නැහැ. ඒ හින්දා ගොඩක් ඒවා වැහිලා තියෙනවා මේ පැතිවල. දැන් අපි දැක්ක දිලිජ්ජාය වල ගිහිල්ලා පොල් රොටි හිම කනවා නේ. ඒ වගේ කඩවල් ගොඩක් වැහිලා තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි කඩවල් ගොඩක් වැහිලා තියෙනවා. ඒක ගැටලුවක් තියෙනවා ඉතින්. ඒකට පිළියමක් ඉස්සරහට එයි කියලා හිතනවා බලමු. debt servicing cost companies debt servicing එක ණය ලබාගත්ත එක ණය ගෙවන්න තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා companies have USD dominant debt. When USD strengthens, there will be a prepayment cost. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයගොල්ලෝ ගිහලා balance sheet එකේ ගිහලා බලන්න මේව ඇනලයිස් කරන්න ඇනලයිස් කරගෙන කිසිම for example TJ ලංකා එහෙම ඒගොල්ලෝගේ සමහර දේවල් USD borrowings තියෙනවා. ඒතර USD borrowings අපි හිතමු ඒගොල්ලෝ ලක්ෂ 5ක් ඩොලර්ස් borrow කරලා තියෙනවා නම් right එතකොට ඩොලර්ස් වලින් borrow කරලා තියෙනවා නම් ඩොලර් රේට් එක 200 ඉඳන් 400ට ගියොත් ඒගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රමාණයක් ගෙවන්න ඕනේ. මට රුපියල් අර මම කලින් කිව්ව එක්සැම්පල් එකට ඇප්ලයි කරනවා වගේ. Companies in sectors like construction, manufacturing